हेलो स्टूडेंट्स केमिति अछंती समस्ते। आज नवा वर्ष सरिकी तार द्वितीय दिन हो गला जनवरी 2 है। आज सकाळे ही गोटे वीडियो आसला जे समाज पेपर रो मैट्रिक मंत्र आस सारी तार प्रथम भाषा ओडिया आम पाखरे पहुँची सारी ताको आज आम डिस्कसन करिबा। प्रथम क्वेश्चन होउची लक्ष्मीकांतଙ୍କ पैतृक ग्रामर नाम कौन थिला। तालपदा बारीपदा हाटपदा कालीपदा सबुथिरे पदा पदा सी लगे है कि जो मैंने पदारे मन रखी से क्वेश्चन पदा पड़ जाओ। आंसर कौन हम तालपदा है। तो तुम मैंने पूरा शेष सहित रुह 50टा क्वेश्चन रु तुम केते आंसर करुचो ताकू कमेंट कर से जना पड़ो जे तुम पढ़ापढ़ी केमती चलती संगे आज आम लॉन्ग भी देखीदेवा ए डायरेक्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन को जीवा लक्ष्मीकांत केउ महाविद्यालय रु आईए पास करथिले। आंसर कौन हम रेभेन्सा कॉलेज फकीरमोहन कॉलेज भद्रक कॉलेज पूर्णचंद्र महाराजा पूर्णचंद्र कॉलेज। आंसर कौन हम रेभेन्सा कॉलेज। कृष्ण केउठारे निजर साम्राज्य स्थापन करथिले। गोपपुर द्वारका वृंदावन मथुरा। एटा समस्त जानिच कौन द्वारकार अभ्रकंश प्रासाद से तोड़ीथिले। द्वारकार मध्यप जदुवंश गोष्ठी केउठारे परस्पर को हाणी ध्वंस हो गले एटा तो समस्त जानिच। ऑप्शन भी सहज देइछि प्रभास तीर्थ पुष्कर तीर्थ एटा तुम कोडी बहिरेगा देखिन ओडपा तीर्थ भी देखिन द्वारका और प्रभास तीर्थ देखिच किंतु आंसर कौन हम प्रभास तीर्थर एरकरा वन ताके परस्पर को हाणाहाणी होइकरी कटि जाइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जड़ विज्ञान केते भाग रे विभक्त 2 3 4 5। आंसर कौन हम 2 भाग रे विभक्त जड़ विज्ञान। अच्छा तुम मैंने मत कमेंट कर कौन कौन सेटा है। साधारण लोके काहाकू विज्ञान बोली भाबी नथांती माने कोटा को विज्ञान बोली भाबंती नाही। गणित को कला विद्या को पदार्थ विज्ञान को शरीर ज्ञान को। आंसर कौन हम कला विद्या को है। मातृभाषा और लोकशिक्षा प्रबंधटी लेखकों केउ बहिरु आछि इडा पूरा सहजड़ा तुमको आसवा दरकार भी। आंसर कौन ओडिया केबेरु आसीछि। केउ भाषा जनतार प्रथम प्रयोजन माने प्रथम आम कौड़ा यूज करछंती आंचलिक भाषा इंग्राजी हिंदी ना जातीय भाषा। आम जानते आंचलिक भाषा सी जो भाषा जन्म होता से भाषा को सी कौन करुच्ची प्रथमे व्यवहार करिवार शिखुची। श्री रामकृष्ण इहध्याम त्याग करिवार केते वर्ष पूर्वरु नरेन ताको पिता को हराइथिले। केते वर्ष पूर्वरु नरेन ताको पिता को हराइथिले जेतेबेले से इहध्याम त्याग करथिले। आंसर कौन हम 1 वर्ष पूर्वरु। निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू कहार व्याकुलता श्रीरामकृष्ण को जना थाए। एटा आउ पदहुए मो आर आंसर न कही आगु को पळेले भल कारण एटा तमे कमेंट करिवो बहुत इजी क्वेश्चन टा। नौंक दुर्भिक्ष केउ मसिया रे हेतिला। नौंक दुर्भिक्ष 1864 1865 तापरे 1866 1868 समस्त जानिछ 1866 मसिया रे जहाँ भी आमर जो नौंक दुर्भिक्ष पड़ता एटा तमे कोथरे पढ़िथिलो इतिहास रे भी पढ़िथिलो। ब्राह्म्य धर्म कहा द्वारा प्रतिष्ठा होइथिला। ब्राह्म्य धर्म दयानंद सरस्वती फकीरमोहन सेनापति राजा राममोहन राय रवींद्रनाथ टैगोर। कहा द्वारा हेइथिला ब्राह्म्य धर्म कहा द्वारा हेइथिला। कहा द्वारा हेइथिला राजा राममोहन राय द्वारा हैला। लक्ष्मीकांत महापात्र केउ कवि भाव में ओडिया साहित्य रे परिचित। आम जानते समस्ते कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र तो ऑप्शन हो क। वंदे उत्कल जननी पद्य कवि उत्कल को केउ रूप में वर्णना करचंती। भगिनी माने भौणी रूप में जाया रूप में जननी माँ रूप में गृहिणी रूप में समस्ते जानते एटा। आंसर होची कौन जननी। सारला दास केउ देवी को पूजा करी काव्य रचना करिवार अपूर्व शक्ति लाभ करथिले रे केउ देवी को। आंसर कौन हम सारला देवी को। भीमंक सिंहनाद रड़ी विषयटी केउ पर्वरु आसीची।
ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ହଉ, ପ୍ରମେୟ ଗାଇଡ଼ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେଣି। କ'ଣ ହେବ? ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଦାୟାଦ ଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଏଇଟା ବି ପୁରା ସହଜ, ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶ ହେଲା। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦ ନିୟମରେ ରଚିତ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆଗା କ'ଣ ଦୁଶୁଛି? ବ କେଉଁଠି ଅଛି? ଗରେ, ଅପସନ୍ ଗରେ ବ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ହେଇଛି। ଚିଲିକାର ନୀଳ ବକ୍ଷରେ କିଏ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କିଏ? ଗୀତତାନ। ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଗୀତତାନ ନୀଳବକ୍ଷରେ, ଚିଲିକାର ନୀଳବକ୍ଷରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟି ଅଛି ହେଲା। ତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ତର, କଥାନ୍ତର, ଦିବ୍ୟାନ୍ତର, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ସେ କବିତାରେ ହିଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ସୀତା ଉଷାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ସୀତା, ମାତା ସୀତା ଉଷାଙ୍କୁ କାହାର ମଙ୍ଗଳ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରଘୁବଂଶିକେ କିଏ ଏଇଠି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଭାଜନ କରିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମାଗଧ କ'ଣ? ମାଗଧ କ'ଣ ଗୋଟେ? ଦୂତ, ରାଜା, ଭାଟ ନା ପ୍ରଜା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଭାଟ। ମାଗଧ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିବା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ନାମ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ହେଲା, ଅନୁକମ୍ପା। ବନ୍ଦନହରା ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ବୃଦ୍ଧ, ତରୁଣ, ଶିଶୁ, କିଶୋର। କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ତରୁଣମାନଙ୍କ। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଦନ ହରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କବିତାରେ କାହାକୁ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କାହାକୁ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଦୁଃଖ ହେଲା, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ହେବ। କାଠ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁ କାଠ କେମିତି ଜଳେ? ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? କାଠୁରିଆ, ଗୋଦାମବାଲା, ଗାଳ୍ପିକ, ଠେଲା ଗାଡ଼ିବାଲା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଗାଳ୍ପିକ। କ'ଣ ହେବ? ଗାଳ୍ପିକ। କାଳର କପୋଳ ତଳେ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ସାରଳା ଦେବୀ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଉଷା ଦେବୀ। ଆଚ୍ଛା, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କିଏ ଥିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବା, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯା ସିଆଡ଼େ ତମେ ଆଉ ଜଣେଇବ କ'ଣ? ସିଏ ପୁରା ତଳେ ଆଗା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ତମେ ଜଣେଇବ କ'ଣ? ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ହେଲା କି। ଫଲ୍ଗୁ ନାଟକଟି କେଉଁ ପରିବାରର ଚିତ୍ର ବହନ କରିଅଛି? ଫଲ୍ଗୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଗରିବ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନା ଧନୀ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହେଲା, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ। କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣି କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ? ବଂଶୀର, ବୀଣାର, ମୃଦଙ୍ଗର ନା ଢୋଲର? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ବଂଶୀର। ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ସେନା ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ, ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହେଲା। ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ରହିଲା 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ 10 ମିନିଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ? ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ କ'ଣ 32 ନମ୍ବର କରିଦେଲେ, ମାନେ ଆଉ 18ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ସରେଇଦେବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ବେଲ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପଟି କେବେ ଆଉ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ରେ? 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନବରବି ପତ୍ରିକା 1974ରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ନରସିଂହ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ? ଛାୟା ମହାଦେବୀ, ସୈନିକ, ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ?
ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କେଉଁଠାରୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନରସିଂହ ଦେବ କହିଛନ୍ତି? ଆକାଶରୁ, ସମୁଦ୍ରରୁ, ପୃଥିବୀରୁ ନା ପାତାଳରୁ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 35ର ଆନ୍ସର ହେବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି। ବାକ୍ୟଟି ଯାହା ବାକ୍ୟଟି ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ତାହା କ'ଣ? କ୍ରିୟା, କର୍ମ, କର୍ତ୍ତା ନା ଅବ୍ୟୟ? ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସେ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦଟି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ରହେ? ଗୌଣ କର୍ମ, କର୍ମ, କ୍ରିୟା ନା କର୍ତ୍ତା? ହେଲା, ଆରମ୍ଭରେ କିଏ ରହେ? କର୍ତ୍ତା ତ ଫାଷ୍ଟରେ ରହିବ ହେଲା, ତାପରେ କର୍ମ ରହିବ ବୃହ କର୍ମ, ତାପରେ ଗୌଣ କର୍ମ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟିକେ ମଝି ମଝି ରହିବ, ଶେଷରେ କ'ଣ ରହିବ? କ୍ରିୟା ରହିବ ହେଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦଟି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ? ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆଇରେ କେଉଁଟା? ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କେଉଁଟି? ଛାତ୍ରମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଡକା ହେଲା। ଭଙ୍ଗା ଚୌକିଟି ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ କେଉଁଟା? ବିଶେଷଣ ମାନେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଚୌକିର ଗୁଣ ବୁଝାଉଛି ଭଙ୍ଗା। ଭଙ୍ଗା ଯୋଉଠି ଦେଲା ସେଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାରରେ? ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର? ଛନ୍ଦ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର ହେଲା। ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ? ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝିଲ? 2 ପ୍ରକାର ହେଲା। ଛନ୍ଦ କବିତାକୁ କ'ଣ କରାଏ? ଛନ୍ଦ କବିତାକୁ ଆମର କ'ଣ କରାଏ? ଗତିଶୀଳ କରାଏ ହେଲା। ସ୍ଥିତିଶୀଳ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅଛି, ଚଳନଶୀଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ। ଏବେ ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, 10-12 ମିନିଟ୍ରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯିବ। 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଛନ୍ଦକୁ କେଉଁ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ? ମାନେ ଛନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ଯେ ଗଳ୍ପରେ ନାହିଁ କି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନାହିଁ କି ଏକାଙ୍କିକା ନାହିଁ, ପଦ୍ୟରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। କିଏ ବାକ୍ୟର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରେ? ଅଳଙ୍କାର, ଛନ୍ଦ, ଛାନ୍ଦ ନା ପଦ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ 3-4ଟା ଅର୍ଥ ଦେଉଥିବ, ତାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କହିବା? ତାକୁ 45 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ତ ଆମର ନା ହେଇନି? ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ 43 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଛନ୍ଦକୁ ପଦ୍ୟରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ କିଏ ବାକ୍ୟର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରେ? ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ କ'ଣ? ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେବ ହେଲା, ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା। 45ର ଖ। ତାପରେ ଏବେ ଯିବା 46। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରେ? ଶ୍ଲେଷ। ଶ୍ଲେଷ କେତେ ପ୍ରକାରର ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଅ। ଆଉ ଶ୍ଲେଷ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 3000ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି, ଲୋକ ନୁହଁ, ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଦେଖିଲଣି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଶ୍ଲେଷ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ହେଲା କି। ଶ୍ଲେଷ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଉପମା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶିକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି କହିବା। ତାକୁ ରୂଢ଼ି କହିବା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ଦେଇଥାଉଛି ପାଠର ଏ ଯାକ ହେଲା, ଡେଫିନେସନ୍ ଯାକ। ରୂଢ଼ି କେତେ ପ୍ରକାରର? ରୂଢ଼ି ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ? କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଆଉ ତୁଳନାତ୍ମକ। ତାପରେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଲୋକ ମୁଖରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବିଶେଷ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଲୋକବାଣୀ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡନ୍। ଓକେ, କ'ଣ ଇଏ ହେଲା? ହଁ, ଆଉ ତୁମମାନେ ବହୁତ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ବି ମାନେ ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ପିଲାମାନେ, ତ ସବଜେକ୍ଟିଭ ବି ଦେଖିଦେବା ହେଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? 200 ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖ ବୋଲି କହିଲା।
आम अस्मिता आम गर्व माने ओडिया अस्मिता उपरे लिखिबा से कहला ओडिया अस्मिता उपरे कौन टिके कविता सरी हमर कौन प्रबंध लिखा जोटा को आम रचना बोली कहते आउ कौन कही रे आउ कौन कही 2 नंबर देला दीर्घ उत्तरमूलक जोटा कि 150 कौन 150 टी शब्द लेख 150 शब्द जोड़ा कौन सभ्यतार विकास रे विज्ञानर अवदान कौन पठित प्रबंध अनुसार लेख माने पढ़ी आम प्रबंध अनुसार आर उत्तर दियो है देखिल खरे कौन देला संस्कृत कविता आधार रे मीनजीवी मानकर भावावेग वर्णना कर बोली कहला माने जो चिलिकार सायंतन दृश्य रे जो मीनजीवी मत्स्यजीवी मानकर भावना को लेख बोली कहला है सब किसी लिखा तुम तो कहुई 3 भाग में लिख फास्ट कवितार माने कविर इंट्रोडक्शन दब सेकेंड रे विषय वस्तु लिख थर्ड रे निज निजर कौन भावुच तापर राय दब है देख आई भी देथियो कन्फर्म देथियो देख देछि निजर रायटा देछि सी कौन वास्तव में कविवर सारस्वत साधक राधानाथ रायंकर लेखनी चिलिका बक्षरे मीनजीवी मानकर भाववेग वर्णना अत्यंत जीवंत आउ भावदीपक होई उठी माने निजर तमे दब स्टेटमेंटा है 3 भाग में विभक्त होचे जाक अनुच्छेद पढ़ियो तापर प्रश्नावली उत्तर दब सरलार्थ देछि कौन चारु भाषमयी जननी 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 एटा को सरलार्थ लेख बोली कहला है आउ ए पीडीएफ तुमको सेंड है कि ग्रुप रे सेंड हो पिला मानक से भी पिला 40 पिला जॉइन कले से सेंड हो समय स्रोत निसहाय शुष्क तृण परि मु भासी चलती जन्मभूमि गोटे देला कृष्णचंद्र पाणिग्राही दरखास्त तुम ग्रामर पानीय जल संकट दूर पाई कर्तृपक्ष निकट दरखास्त लेख तापरे कौन तापर देछि पत्र लिखन तुम विद्यालय पालित होतबा गुरु दिवस विषय रे वर्णना करी सान भौणी निकट को पत्र लेख बोली कहला कौन कही क्यूआर कोड टी को मोबाइल फोन रे स्कान करंतु निज नाम विद्यालय लिखि एथिरे प्रदर्शित 5टी प्रश्न तुरंत उत्तर दाखल करंतु श्रेष्ठ और निर्भुल उत्तरदाता नाम प्रकाश करा दियो जो माने किणुच संगे संगे एटा करि परिबो हला ये थिला हमर मैट्रिक मंत्र पुणी मिसिबा आमे नेक्स्ट वीडियो रे डू सब्सक्राइब आउ पिला माने पूरा आरंभ रो शेष वीडियो देखो आ जो माने तो एडी जाई आसिलनी से माने ऑलरेडी वीडियो देखि सारथियो ठीक अछि पुणी मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे।